گائے گی دنیا گیت میرے، شیلے رنگ میں نالے رنگ میں، بہاریں ہیں ارمانوں میں، گائے گی دنیا گیت میرے۔ نورجہاں کے گیتوں میں آخر ایسا کیا تھا کہ ہر مزدور، ہر ٹرک ڈرائیورز، بسوں اور وینوں کے ڈرائیورز، دیہی دار طبقہ سے لے کر ہر خاص و عام سننے کا شوق رکھتا تھا۔ ان کو بار بار سنتے ہوئے دل بیزار نہیں ہوتا تھا۔ ہماری شادی اور بیاہ ہو اور نورجہاں کے گیت نہ چلیں تو شادیاں شادی نہیں لگتی۔ بڑے بڑے نئے سنگر آج بھی نورجہاں کا کوئی ایک بول اٹھا کر پورا گانا بنا لیتے ہیں۔ نورجہاں پیدا قصور میں ہوئی اور پھر پورے پاکستان کی ملکہ ترنم بن جاتی ہیں۔ فلموں میں اداکاری بھی کی، مگر ان کی گائیکی نے ان کو آج تک پاکستان کی سب سے اول کے گلوکارہ مانا جاتا ہے۔ پیوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر ہسٹری اینڈ فورس۔ کچھ آوازیں صرف کانوں تک پہنچتی ہیں، مگر کچھ آوازیں دل میں اتر کر وہیں ٹھہر جاتی ہیں۔ نورجہاں بھی ایسی ہی ایک آواز تھی۔ ان کا نام آتے ہی صرف ایک گلوکارہ کا تصور سامنے نہیں آتا، بلکہ ایک ایسا عہد یاد آتا ہے جس میں گیت صرف گائے نہیں جاتے تھے، انہیں محسوس کیا جاتا تھا۔ نورجہاں کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور کہا جاتا ہے۔ ان کی شہرت، ان کے گیت اور ان کے فن کے بے شمار پہلو دنیا کے سامنے آ چکے ہیں، لیکن آج انہیں ایک مختلف انداز سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ نورجہاں کتنی بڑی گلوکارہ تھیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ آخر ان کی آواز میں ایسی کیا چیز تھی جو ایک عام گیت کو بھی ایک یادگار کیفیت میں بدل دیتی تھی۔ وہ لفظ کو صرف ادا نہیں کرتی تھی، اس میں احساس پیدا کرتی تھی۔ وہ سر کو صرف نبھاتی نہیں تھی، اسے جذبات دیتی تھی۔ اور شاید یہی وہ راز تھا جس نے نورجہاں کی آواز کو ایک زمانے کی آواز سے نکال کر نسلوں کی یاد بنا لیا۔ آج ہم نورجہاں کی زندگی کی روایتی داستان نہیں دہرائیں گے، ہم اس آواز کے اندر چھپے اس فن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے وقت بدل گیا، موسیقی بدل گئی، لیکن نورجہاں کی آواز آج بھی پہچانی جاتی۔ ملکہ ترنم نورجہاں جب آواز صرف آواز نہیں رہتی تھی۔ پاکستانی موسیقی کی تاریخ میں کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی اہمیت اور بڑھتی جاتی ہے۔ ان آوازوں میں صرف مشہور آواز کہنا شاید ان کے ساتھ انصاف نہیں۔ نورجہاں بھی ایک ایسی آواز تھی۔ ان کا نام آتے ہی ذہن میں صرف گیت، فلمیں یا موسیقی نہیں آتی، ایک پورا احساس بیدار ہوتا ہے۔ کبھی محبت، کبھی جدائی، کبھی انتظار، کبھی خوشی، کبھی درد، کبھی وطن، اور کبھی ایسی کیفیت جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہی نورجہاں کے فن کا سب سے حیران کن پہلو ہے۔ وہ گیت کو صرف گاتی نہیں تھی، گیت کے اندر موجود کیفیت کو اپنی آواز میں زندہ کر دیتی تھی، اور شاید یہی وجہ ہے ان کے بارے میں بہت سے لکھے جانے کے باوجود ان کے فن کو ایک اور زاویے سے دیکھنے کی گنجائش آج بھی باقی ہے۔ نورجہاں کو صرف گلوکارہ سمجھنا ان کے فن کو محدود کرنا ہے۔ اگر نورجہاں کو صرف ایک عظیم گلوکارہ کہا جائے تو یہ بات درست ضرور ہوگی، لیکن مکمل نہیں۔ ان کے فن میں گلوکاری کے ساتھ اداکاری، تلفظ، جذبات، موسیقی کی سمجھ، آواز پر گرفت، زبان کا شعور اور سامنے سے براہ راست رابطے کی صلاحیت تھی۔ وہ جب کوئی گیت گاتی تھی تو ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ایک گلوکارہ صرف موسیقی کی دھن پر الفاظ ادا کر رہی ہیں، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے گیت میں موجود انسان خود بول رہا ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نورجہاں ایک عام پلے بیک سنگر سے آگے نکل جاتی ہیں۔ ان کی اصل طاقت صرف آواز کی بلندی نہیں تھی، نورجہاں کی آواز طاقتور تھی، مگر ان کی عظمت صرف بلند آواز میں نہیں تھی۔ اصل کمال یہ تھا کہ اپنی آواز کی طاقت کو قابو میں رکھتی تھی۔ جہاں ضرورت ہوتی آواز پوری قوت کے ساتھ سامنے آتی، جہاں نرمی درکار ہوتی وہی آواز اچانک مدھم اور نرم ہو جاتی۔ اسی جگہ لفظ پر زور دیا جاتا، کہیں آخری آواز کو ذرا سا کھینچا جاتا، کہیں ایک چھوٹا سا وقفہ پیدا کیا جاتا۔ یہ سب بظاہر معمولی چیزیں ہیں، مگر ایک عظیم گلوکار کے یہاں یہی معمولی چیزیں غیر معمولی اثر پیدا کرتی ہیں۔ نورجہاں جانتی تھی کہ ہر لفظ کو چیخ کر نہیں گایا جاتا، ہر جذبے کو بلند آواز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک لفظ کئی کیفیتیں رکھ سکتا ہے۔ نورجہاں کے فن کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی تھا
وہ ایک ہی لفظ کو مختلف جذبات دے سکتی تھی۔ محبت کے لیے بولا جانے والا لفظ اگر خوشی سے ادا ہو تو اس کا رنگ کچھ اور ہوگا، وہی لفظ اگر جدائی میں ادا ہو تو اس میں درد پیدا ہو جائے گا۔ اگر اسے شکایت کے انداز میں ادا کیا جائے تو وہی لفظ سوال بن جائے گا۔ نور جہاں کے یہاں صرف الفاظ نہیں رہتے تھے، آواز کے اتار سے لفظ کی روح تبدیل کر دیتی تھی، اس لیے ان کے گیت کو صرف سننا کافی نہیں، اگر ان کی گائکی کو غور سے سنا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر مصرعے کے اندر جذبات کی ایک پوری دنیا رکھ دیتی تھی۔ ان کے یہاں لفظ کبھی بے معنی نہیں ہوتا۔ گانے میں موسیقی بہت اہم ہے، مگر الفاظ سامنے تک نہ پہنچے تو گیت کا بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ نور جہاں الفاظ کی ادائیگی پر خاص توجہ دیتی تھی، وہ شعر کو صرف دھن کے اندر نہیں چھپاتی بلکہ شعر کے الفاظ کو نمایاں رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے ان کے کئی گیت سنتے ہوئے سامنے کو دھن کے ساتھ شعر بھی یاد رہ جاتا ہے۔ ان کی آواز میں لفظ کی اہمیت واضح محسوس ہوتی تھی، وہ جانتی تھی کہ شاعر نے کسی خاص لفظ کو کیوں استعمال کیا ہے اور اسے کس طرح ادا کرنے سے اس کی معنویت زیادہ نمایاں ہوگی۔ خاموشی بھی ان کی گائکی کا ایک حصہ تھی۔ گائکی صرف آواز پیدا کرنے کا نام نہیں، کبھی کبھی آواز سے زیادہ طاقتور چیز خاموشی ہوتی ہے۔ ایک مصرعے کے بعد معمولی سا وقفہ، کسی لفظ سے پہلے ایک لمحے کا ٹھہراؤ یا کسی جملے کو فوراً ختم کرنے کی بجائے ذرا سا روک دینا، یہ سب گیت کے جذبات کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ نور جہاں کی گائکی میں یہ شعور محسوس کیا جا سکتا ہے، وہ ہر جگہ اپنی بات کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ انہیں معلوم تھا کہ کہاں آواز کو آگے لانا ہے اور کہاں اسے پیچھے ہٹا دینا ہے۔ یہی خود پر قابو ایک بڑے فنکار کی نشانی ہوتا ہے۔ ان کے گیت میں محفل کیوں محسوس ہوتی تھی؟ نور جہاں کی آواز میں ایک عجیب سی محفل والی کیفیت تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی دور موجود سامنے سے نہیں بلکہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے براہ راست بات کر رہی ہوں۔ ان کی گائکی میں ایک خاص اعتماد ہے، جذباتی رابطہ ہوتا تھا۔ یہ شاید ان کے فن کی ان خصوصیات میں سے ایک ہے جسے صرف تکنیکی اصلاحات سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ گاتی تھیں، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے گانا اور سننے والا ایک ہی ماحول میں موجود ہے۔ یہ مائک اور سامنے کے درمیان فاصلہ ختم کرنے کا فن تھا۔ اداکارہ ہونے کا فائدہ ان کی گائکی کو ملا۔ نور جہاں کا ابتدائی فنی سفر اداکاری اور گائکی دونوں سے جڑا ہوا تھا۔ یہ تجربہ بعد میں ان کی پلے بیک گائکی میں بھی نظر آیا۔ ایک عام گلوکار گیت کو آواز دے سکتا ہے مگر ایک اداکارہ گیت میں کردار بھی تلاش کر سکتی ہے۔ نور جہاں جب کسی فلمی کردار کے لیے گاتی تھیں تو آواز میں اس کردار کی کیفیت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اگر کردار خوش ہے تو آواز میں خوشی، اگر کردار انتظار کر رہا ہے تو آواز میں انتظار، اور اگر کردار ٹوٹ چکا ہے تو آواز میں شکستگی، اور اگر کردار مضبوط ہے تو آواز میں وہی خود اعتمادی۔ یوں ان کی گائکی صرف پلے بیک نہیں رہتی تھی، آواز کے ذریعے اداکاری بھی کرتی تھی۔ نور جہاں کی گائکی کو ایک اور اہم پہلو عورت کے جذبات کی نمائندگی ہے۔ ان کی آواز میں صرف نرمی نہیں تھی، ان میں خودداری بھی تھی، محبت بھی تھی اور شکوہ بھی، درد بھی تھا اور حوصلہ بھی، انتظار بھی تھا اور فیصلہ کرنے کی طاقت بھی۔ اس لیے ان کی آواز کو صرف رومانوی گائکی کے تک محدود کرنا درست نہیں ہوگا۔ ان کے یہاں عورت ایک خاموش کردار نہیں بلکہ ایک احساس رکھنے والی، سوال کرنے والی اور اپنی کیفیت کا اظہار کرنے والی شخصیت بن کر سامنے آتی تھی۔ پنجابی میں نور جہاں کا ایک اور روپ، نور جہاں کی اردو گائکی اپنی جگہ منفرد تھی، لیکن پنجابی میں ان کی آواز کا رنگ اور بھی بے ساختہ محسوس ہوتا تھا۔ پنجابی زبان کا لہجہ، الفاظ کی روانی، مقامی موسیقی کا مزاج اور جذبات کی شدت ان کی آواز سے خاص طور پر ہم آہنگ دکھائی دیتی تھی۔ پنجابی گیت میں ان کے الفاظ زیادہ گھریلو، زیادہ قریب اور زیادہ جیتی جاگتی کیفیت پیدا کرتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے فلمی اسٹوڈیو کا ماحول ختم ہو گیا اور گیت براہ راست کسی پنجابی محفل سے اٹھ کر آ رہا۔ یہ ان کی زبان پر گرفت اور ثقافتی شعور کا ثبوت تھا۔ موسیقی میں ٹیکنیک، مگر ٹیکنیک کے لیے نہیں، ایک بڑے گلوکار کے لیے فنی ٹیکنیک ضروری ہے، لیکن صرف ٹیکنیک کسی کو عظیم نہیں بناتی۔ مرکی، زمزمہ، سر، تان، آواز کا اتار اور مختلف فنی انداز اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اگر ان سب کا مقصد صرف اپنی مہارت دکھانا ہو تو گیت جذبات سے خالی ہو جاتا ہے۔
नूरजहां की खूबी ये थी कि उनकी टेक्निक ज्यादातर जज्बे के ताबे महसूस होती थी। जहाँ सादगी काफी थी वहाँ सादगी, जहाँ आवाज को फैलाना जरूरी था वहाँ ताकत, जहाँ लफ्ज को नुमाया करना था वहाँ ठहराव, और जहाँ मौसीकी को आराइश दरकार थी वहाँ फनी महारत। यही फर्क एक अच्छे गुलकार और बड़े फनकार के दरमियान होता है। क्या नूरजहां की आवाज सिर्फ उनकी अपनी थी? ये सवाल भी बड़ा दिलचस्प है। दुनिया के बहुत से बड़े गुलकारों की आवाज खूबसूरत होती है, लेकिन हर खूबसूरत आवाज लाजमन यादगार नहीं बनती। यादगार आवाज वो होती है जिसकी शराख्त अलग हो। नूरजहां के मामले में चंद अल्फाज सुनकर ही आवाज पहचानी जा सकती थी। ये शनाख्त सिर्फ गले की शराख्त से नहीं बनती, क्योंकि आवाज के पीछे एक पूरी शख्सियत मौजूद थी। उम्र बदल गई मगर आवाज की शनाख्त बरकरार रही। गुलकार की आवाज वक्त के साथ बदलती है। जवानी में आवाज का एक रंग होता है, उम्र के साथ इसमें पुख्तगी आती है, फिर कुछ तब्दीलियां पैदा होती हैं। नूरजहां की आवाज भी वक्त के साथ बदली मगर इनकी शनाख्त नहीं बदली। ये बहुत बड़ी बात है। बाद गुलकार जवानी में अपनी आवाज की वजह से पहचाने जाते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इनकी आवाज की कशिश कम हो जाती है। नूरजहां के यहाँ पुख्तगी भी उनके फन का हिस्सा बन गई। वक्त ने इनकी आवाज से कुछ चीजें जरूर ली, लेकिन इसके बदले इसे तजर्बे, गहराई और शख्सियत का इजाफा भी दिया। आज के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में नूरजहां को अगर देखें, आज गुलकार के पास जदीद माइक, ऑटो ट्यून, डिजिटल रिकॉर्डिंग, बेशुमार साउंड इफेक्ट्स और स्टूडियो की जदीद सहूलतें मौजूद हैं। आवाज को एडिट किया जा सकता है, गलत नोट दुरुस्त किया जा सकता है, कमजोर हिस्से को दोबारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन पुराने दौर में गुलकार की अपनी आवाज और फनी सलाहियत ज्यादा नुमाया होती थी। यहाँ नूरजहां का फन और दिलचस्प सवाल उठाता है, अगर आज की तमाम टेक्नोलॉजी एक तरफ रख दी जाए और सिर्फ आवाज, तलफ्फुज़, एहसास और फन बाकी रह जाए तो क्या गीत फिर भी सामने को मुतासर करेगा? नूरजहां का फन इस सवाल का बहुत मजबूत जवाब देता है, क्योंकि उनकी असल ताकत किसी मशीन में नहीं थी, वो उनके अंदर थी। नूरजहां और आज के गुलकार में बुनियादी फर्क क्या हो सकता है? ये कहना दुरुस्त नहीं कि आज के तमाम गुलकार पुराने दौर से कम हैं। आज भी बेहतरीन गुलकार मौजूद है और मौसीकी के ज़राए भी पहले से कहीं ज्यादा वसी हैं। फर्क शायद जमाने के वसाइल से ज्यादा फन के एहसार के तरीके में है। आज गाना अक्सर एक मुकम्मल प्रोडक्शन बन जाता है। मौसीकी, वीडियो, सोशल मीडिया, लिबास, लाइटिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग सब मिलकर फनकार की शनाख्त बनाते हैं। नूरजहां के जमाने में भी शोहरत और फिल्मी दुनिया मौजूद थी, लेकिन इनकी शनाख्त का बुनियादी सूल उनकी अपनी आवाज थी। आवाज सुनाई देती थी, आवाज ही पहचान बन जाती थी। क्या इनकी सबसे बड़ी ताकत आवाज थी या उनके जज्बात? शायद यही वो सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं। अगर उनकी आवाज खूबसूरत थी मगर जज्बात न होते, शायद वो सिर्फ एक अच्छे गुलकारा होती। अगर जज्बात बहुत ज्यादा होते मगर आवाज पर काबू न होता तो गीत बेतरतीब हो सकते थे। अगर तकनीक थी मगर शख्सियत ना थी तो आवाज शायद याद न रहती। नूरजहां के यहाँ इन अनासर का एक इम्तजाज नजर आता है, आवाज, तकनीक, लफ्ज, जज्बात, अदाकारी और शख्सियत, और यही इम्तजाज उन्हें मुनफरद बनाता है। नूरजहां की असल मुराद क्या है? उनकी मुराद सिर्फ गानों की तरह नहीं, ये भी नहीं कि उन्होंने कितनी फिल्मों के लिए गाया। असल मुराद शायद उनका अंदाज है। उन्होंने आने वालों के लिए यह तस्वर मजबूत किया कि गुलकार सिर्फ धुन का पाबंद नहीं होता, वो धुन को अपनी शख्सियत दे सकता है और वो लफ्ज को नई जिंदगी दे सकता है। वो एक आम मिसरे को यादगार बना सकता है और वो सामने को ये महसूस करा सकता है कि गीत उसके अपने दिल की बात कर रहा है। नूरजहां को सिर्फ माजी में क्यों न रखा जाए, ये सवाल भी एक अहम सवाल है। हम अक्सर फनकारों को सही दौर के साथ जोड़कर माजी का हिस्सा बना देते हैं, लेकिन अजीम फनकार का फन सिर्फ उसके जमाने तक महदूद नहीं रहता। अगर कोई फन आज भी नई नस्ल को मुतासर कर सकता है तो माजी नहीं, जिंदा रवायत है। नूरजहां को भी इस जाविये से देखना चाहिए। उनकी आवाज एक दौर की याद जरूर है, लेकिन उसके अंदर मौजूद फन के असूल आज भी काबिल मुताले हैं। नूरजहां को सुनकर वक्त रुक जाता है। कभी कभी एक पुराना गीत चलता है और सुनने वाला चंद लम्हों के लिए अपने मौजूदा जमाने से निकल जाता है। ये सिर्फ पुरानी मौसीकी की याद नहीं होती, ये आवाज की ताकत होती है।
नूर जहां की आवाज में ये ताकत गैर मामूली हद तक मौजूद थी। वे एक लफ्ज से मंजर बना सकती थी, एक मिसरे से कलदार खड़ा कर सकती थी, एक वक्फे से इंतजार पैदा कर सकती थी और एक बुलंद सुर से पूरे गीत का जज्बाती दर्जा बदल सकती थी। इसलिए इनकी आवाज को सिर्फ कानों से नहीं तवज्जो से सुनने की जरूरत होती है। नूर जहां के बारे में जितना लिखा जाए शायद उतना ही महसूस होता है कि इनका फन एक और पहलू अभी बाकी है। उन्हें सिर्फ मलका तरन्नुम कहना उनकी अजमत का एतराफ दूर है, मगर उनके फन की मुकम्मल तशरीह नहीं। जिन्होंने आवाज को शख्सियत दी, लफ्ज को एहसास दिया, गीत को किरदार दिया और मौसीकी को एक इंसानी कैफियत में बदल लिया। उनके गीतों को वक्त ने पुराना किया, मगर उनकी आवाज को पुराना नहीं कर सका। शायद इसकी वजह यह है कि मौसीकी के साथ बदल सकते हैं, रिकॉर्डिंग की टेक्नोलॉजी बदल सकती है, गाने का अंदाज बदल सकता है, सामीन की पसंद बदल सकती है, लेकिन सच्चे जज्बे की जुबान नहीं बदलती। और नूर जहां की आवाज में यही सच्चा जज्बा मौजूद था। इसलिए उन्हें सिर्फ ये कह देना काफी नहीं कि वो एक अजीम गुलकारा थी। जरा दुरुस्त बात शायद ये हो कि नूर जहां ने गीत नहीं गाए, उन्होंने गीतों को एक ऐसी आवाज दी जिसमें इंसान के जज्बात बोलते थे। और जब किसी फनकार की आवाज में इंसान के जज्बात बोलने लगे तो फिर वो आवाज किसी एक जमाने की मलकियत नहीं रहती, वो आने वाली नस्लों की मिरास बन जाती है। अगर नूर जहां के फन की बात करें तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक सब लोग नूर जहां के कदरदान थे। लता मंगेशकर, आशा भोसले, मैडम नूर जहां को बड़ा एहतराम देती थी। अलबत्ता अगर सवाल ये हो कि अपने अपने मैदान में नूर जहां का मुकाम कहाँ था, तो इस सवाल का जवाब आसान नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है। नूर जहां, लता मंगेशकर और आशा भोसले तीन आवाजें, तीन अंदाज, एक अजीम अहद। बड़े ज़कीर की मौसीकी की तारीख में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें अलग अलग मुल्कों, फिल्मी संतों या नस्लों के खानों में रखना आसान नहीं। उनका फन शब्दों से बड़ा था। नूर जहां, लता मंगेशकर और आशा भोसले भी ऐसे ही नाम हैं। जब इन तीनों का जिक्र एक साथ आता है, एक सवाल लाजमन पैदा होता है, आखिर इनमें सबसे बड़ा कौन था। लेकिन शायद ये सवाल ही दुरुस्त नहीं। ज्यादा दिलचस्प सवाल ये होगा कि नूर जहां का मुकाबला क्या था जब इनके सामने लता मंगेशकर जैसी आवाज और आशा भोसले जैसी गैर मामूली वर्सटाइल गुलकारा मौजूद थी, क्योंकि तीनों ने मौसीकी को एक ही तरीके से नहीं बदला। नूर जहां ने गीत में जज्बे की शिद्दत पैदा की, लता ने आवाज को नजाकत और जबत और मधुर तकमील दी, जबकि आशा ने आवाज में हरकत, शोखी, तजर्बा और हैरत वर्सेटैलिटी पैदा की। यह मुकाबला कम और मौसीकी की इन मुख्तलिफ दुनियाओं का तकाबल ज्यादा है। एक अहम तरीकी हकीकत यह भी है कि जब लता मंगेशकर और आशा भोसले ने भारतीय फिल्मी मौसीकी में अपनी शनाख्त बनानी शुरू की तो नूर जहां पहले ही एक कायम शुदा नाम थी। एक मुतबर मौसीकियाती मुआखज के मुताबिक लता और आशा के इब्तदाई दौर में नूर जहां इन कायम शुदा गुलकारों में शामिल थी जिनसे नई नस्ल के गुलकारों को सख्त मुकाबला दरपेश था। नूर जहां के पाकिस्तान मुंतकिल होने के बाद भारतीय फिल्मी मौसीकी में एक ऐसा खला पैदा हुआ जिसे बाद में लता मंगेशकर ने बहुत तेजी से पुर किया। ये नुक्ता बहुत अहम है क्योंकि आमतौर कहानी यूं बयान की जाती है कि लता आई और नूर जहां से आगे निकल गई, लेकिन तरीखी मंजरनामा इससे कहीं ज्यादा पेचीदा था। नूर जहां पहले ही एक बहुत बड़ी स्टार थी, लता ने बाद में अपनी एक अलग सल्तनत कायम की, तो नूर जहां की बर्तरी कहाँ थी। नूर जहां की आवाज में वो चीज थी जिसे सिर्फ खूबसूरत आवाज कहना कम होगा। इनके यहाँ आवाज में एक खास वजन, जज्बाती कुशादगी और एहसार की आजादी थी। वो गीत को अपने अंदर समेट कर नहीं रखती थी, वो उसे बाहर की तरफ फेंकती थी। उनके गाने में एहसास छुपता नहीं था, वो दुख को दुख की तरह, मोहब्बत को मोहब्बत की तरह और जोश को जोश की तरह सामने लाती थी। यही वजह है कि नूर जहां की गायकी में अक्सर महफिल, स्टेज और बराह इज़हार की कैफियत महसूस होती है। उनका अंदाज बाज़ इतना बेबाक होता था कि ऐसा लगता था जैसे आवाज अपने अंदर मौजूद जज्बात को रोकने के बजाय उन्हें पूरी कुव्वत से इज़हार कर रही हो। फिर लता मंगेशकर कहाँ खड़ी होती हैं, यह तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। लता मंगेशकर की आवाज में वो नजाकत
اور کنٹرول تھا جس نے انہیں ہندی فلمی موسیقی کی مثالی نسوانی آواز بنانے میں مدد دی۔ ان کی آواز کو فلمی ہائرنگ کے مخصوص تصور سے جوڑا گیا اور ریڈیو نے ان کی آواز کو ہندوستان کے وسیع عوامی دائرے تک پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ لتا کا انداز زیادہ کنٹرول محسوس ہوتا ہے، جہاں نور جہاں بعض اوقات جذبات کو پوری قوت سے باہر لاتی تھی، وہاں لتا اکثر جذبات کو آواز کے اندر رکھ کر انہیں زیادہ نرمی سے سامنے تک پہنچاتی تھی۔ یہی فرق دونوں کو ایک دوسرے کا متبادل نہیں بلکہ منفرد بناتا ہے۔ ایک طرف جذبات کا کھلا اظہار، دوسری طرف جذبات کا ضبط، ایک طرف آواز کا وزن اور کشادگی، دوسری طرف آواز کی نزاکت اور باریک کنٹرول۔ دلچسپ بات لتا پر نور جہاں کے اثرات، جہاں ایک تاریخی دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہے۔ لتا منگیشکر کے ابتدائی دور کے بارے میں متعدد ذرائع میں اکثر ذکر ملتا ہے کہ وہ نور جہاں سے متاثر تھی، ان کے انداز کی نقل کرنے کی کوشش بھی کرتی تھیں۔ بعد میں انہوں نے اپنا الگ انداز تشکیل دیا۔ یہ بات نور جہاں کے مقام کو سمجھنے کے لیے بہت معنی رکھتی ہے، کیونکہ جب ایک بعد میں آنے والی عظیم گلوکارہ ابتدائی دور میں آپ سے متاثر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف ایک مقبول گلوکارہ نہیں بلکہ ایک میوزیکل ریفرنس پوائنٹ بن چکی ہیں۔ لتا نے آخر کار اپنی الگ دنیا بنائی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ نور جہاں ان ابتدائی آوازوں میں شامل تھی جنہوں نے اس نسل کے گلوکاروں پر اثر ڈالا۔ پھر آشا بھوسلے کہاں کھڑی ہیں؟ آشا بھوسلے کا معاملہ دونوں سے مختلف ہے۔ ان کی سب سے بڑی طاقت تجربہ اور ورسٹیلٹی ہے۔ وہ ایک ہی انداز میں محدود نہیں رہی۔ شوق گیت، رومانوی گیت، غزل، نیم کلاسیکی انداز، پاپ، مختلف علاقائی زبانیں اور مختلف کرداروں کے لیے مختلف صوتی رنگ۔ آشا نے اپنی آواز کو بار بار نئے انداز میں استعمال کیا۔ حالیہ صدیوں میں یہ بھی ان کے فن کی خصوصیت نمایاں کی گئی ہے کہ انہوں نے پلے بیک سنگنگ کی حدود کو مختلف تجربات کے ذریعے وسیع کیا۔ یہاں نور جہاں سے ایک خوبصورت فرق سامنے ہے۔ نور جہاں کی سب سے بڑی طاقت شدت اظہار اور شخصیت کی آواز تھی۔ آشا کی طاقت آواز کو مختلف کرداروں میں ڈالنے کی غیر معمولی صلاحیت تھی۔ تینوں کو ایک ہی ترازو میں کیوں نہیں تولا جاتا؟ فرض کریں ایک طرف نور جہاں کا انتہائی جذباتی گیت ہے، دوسری طرف لتا کا انتہائی نرم اور مدھر گیت، اور تیسری طرف آشا کا شوق اور تجرباتی گیت۔ اگر ہم تینوں کو ایک ہی پیمانے میں ناپیں گے تو لازماً کسی کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پوچھے غزل میں سب سے بڑا کون ہے؟ کلاسیکی موسیقی میں یا فلمی گیت میں؟ فن کے مختلف میدانوں میں کامیابی کے پیمانے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح نور جہاں، لتا اور آشا نے بھی اپنی اپنی آوازوں کے ذریعے مختلف دنیا آباد کی۔ نور جہاں کا ایک بڑا فائدہ ان کی آواز شخصیت رکھتی تھی۔ لتا کی آواز کو سن کر ایک خاص جمالیاتی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آشا کی آواز سن کر فوراً اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں تجربہ، شوخی یا مختلف رنگ سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن نور جہاں کی آواز میں ایک چیز بہت نمایاں تھی، شخصیت۔ ان کی آواز میں ایسا لگتا تھا جیسے گانے والی خود موجود ہے، وہ صرف کردار کے پیچھے چھپی آواز نہیں لگتی۔ یہی چیز انہیں روایتی پلے بیک سنگنگ کے تصور سے کچھ مختلف بناتی ہے، اور وہ گیت کو اپنی ذات کا رنگ دے دیتی تھی۔ نور جہاں کا سب سے بڑا مقابلہ شاید لتا سے نہیں، وقت سے تھا۔ یہ جملہ شاید اس پورے تقابل کا خلاصہ ہے۔ نور جہاں نے اپنے فنی زندگی کے ایک بڑے حصے میں بڑے صغیر کی مشترکہ فلمی دنیا میں کام کیا۔ تقسیم کے بعد ان کا فنی میدان بنیادی طور پر پاکستانی فلمی صنعت بن گیا، جبکہ لتا آشا کو ہندوستان کی بہت بڑی اور وسیع فلمی صنعت میں مسلسل کام کرنے کا موقع ملا۔ اس لیے میزبانوں کی تعداد، زبانوں یا فلمی مواقع کو سامنے رکھ کر نور جہاں اور لتا کا فیصلہ کرنا درست نہیں۔ کچھ ذرائع اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں دونوں کے فنی ماحول اور پلے بیک کیریئر کے مواقع مختلف تھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نور جہاں کی کامیابی اور زیادہ حیران کن محسوس ہوتی ہے۔ محدود میدان مگر غیر معمولی اثر، پاکستانی فلمی صنعت میں ہندوستانی فلمی صنعت کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی۔ اس کے باوجود نور جہاں نے اپنے لیے ایسی جگہ بنائی جسے کسی بڑے صنعتی نظام کی محتاج نہیں کہا جا سکتا۔ ان کی آواز خود ایک ادارہ بن گئی۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ بعض فنکار بڑے نظام کا حصہ بن کر عظیم بنتے ہیں اور بعض فنکار
अपने महदूद निज़ाम को इतना बड़ा बना देते हैं कि उनकी अपनी शख्सियत इस निज़ाम की पहचान बन जाती है। नूरजहां का मकाम ज्यादातर दूसरी किस्म में आता है। अगर सिर्फ आवाज का मुकाबला हो तो यहाँ फैसला फिर भी आसान नहीं। नूरजहां की आवाज में गहराई, वजन, ताकत और जज्बाती वसअत थी। लता की आवाज में नरमी, शफाफियत, पिच कंट्रोल और गैर मामूली मेलोडिक प्रिसीजन नुमाया थी। आशा की आवाज में टेक्सचर, फ्लेक्सिबिलिटी, रिदम और मुख्तलिफ अंदाज अख्तियार करने की हैरत अंगेज सलाहियत थी। इसलिए कौन बेहतर था के बजाय शायद ये कहना दुरुस्त है, नूरजहां अपनी आवाज की दुनिया में बेमिसाल थी। लता अपनी दुनिया में बेमिसाल थी और आशा ने अपनी दुनिया खुद बनाई। अगर तीनों एक ही गीत गाती तो फिर क्या फैसला होता? ये तसव्वुर बहुत दिलचस्प है। एक ही धुन तीनों को दी जाए तो नूरजहां उसे जज्बात की एक खुली हुई दास्तान बना सकती थी। लता इसी धुन को नरमी, सफाई और इंतहाई महताज जज्बाती कंट्रोल के साथ पेश करती। आशा शायद इसी धुन में कोई ऐसा जाविया तलाश कर लेती जिससे गीत का मजाज ही बदल जाता, यानी गीत एक ही होता मगर तीन मुख्तलिफ इंसानी तजुर्बात बन जाते। यही बड़े फनकार की पहचान है। वो सिर्फ गीत नहीं गाता, वो गीत को अपनी शनाख्त में से गुजार कर दोबारा सामने के सामने रखता है। नूरजहां की एक और बड़ी ताकत उम्र के साथ बदलने का हौसला था। एक काम गुलकार अपनी जवान आवाज को बरकरार रखने की कोशिश करता है। नूरजहां ने वक्त के साथ अपनी आवाज को तब्दील होने दिया। उनकी आवाज में उम्र के साथ भारीपन और खुरदरापन आया, मगर उन्होंने इस तब्दीली को छुपाने की बजाय उसे अपनी आवाज की नई शख्सियत बनने दिया। बाद मौसीकियाती तज्जियों में इनके बाद के अंदाज में एज वॉइस और जज्बाती शद्दत को नुमाया किया गया। यहाँ भी नूरजहां मुनफरद दिखाई देती हैं। वो सिर्फ जवानी की आवाज नहीं रही, वो उम्र की आवाज भी बन गई। नूरजहां और लता का सबसे खूबसूरत तल्लुक, इन दोनों के तल्लुक को सिर्फ मुकाबले के तौर पर देखना शायद बहुत सतही बात होगी। दोनों ने एक दूसरे की अजमत को तस्लीम किया। नूरजहां का असर लता के इब्तदाई फन पर बयान किया जाता है, जबकि लता की तरफ मंसूब एक मशहूर मुशाहदा ये है कि नूरजहां अपनी आवाज को बहुत वसी हदूद में इस्तेमाल कर सकती थी और बुलंद व पस्त सुरों में भी आवाज की कैफियत बरकरार रखती थी। ये बात हमें एक खूबसूरत सबक देती है। बड़े फनकार दूसरे बड़े फनकार से खौफजदा नहीं होते, वो उसे पहचानते हैं। और आशा भोसले को नूरजहां के मुकाबले में देखें तो एक दिलचस्प रिश्ता सामने आता है। दोनों में एक चीज मुश्तरक थी, गीत को सिर्फ नोटों का मजमूआ ना समझना। दोनों कलदार, जज्बात और जार को अहमियत देती थी। फर्क सिर्फ ये था कि नूरजहां का इज़हार ज्यादा भरपूर, जज्बाती और शख्सी था, जबकि आशा ने अपनी बात को मुख्तलिफ मौसीकियाती दुनियाओं में हैरतअंगेज आजादी के साथ इस्तेमाल किया। इसलिए आशा का फन वर्सेटिलिटी की मिसाल बन गया, जबकि नूरजहां का फन प्रेजेंस की मिसाल बन गया। फिर भी सवाल बाकी रहता है कि सबसे बड़ी कौन? अगर सिर्फ मकबूलियत पूछें तो जवाब ज़माने और मुल्क के हिसाब से बदल सकता है। अगर गानों की तादाद पूछें तो जवाब अलग होगा। अगर ज़बानों की वसअत देखें तो नतीजा मुख्तलिफ होगा। अगर फिल्मी सनत के हजम को देखें तो नतीजा फिर भी बदल जाएगा। अगर तकनीकी प्लेबैक परफेक्शन देखें तो एक अलग नाम सामने आएगा। लेकिन अगर सवाल ये हो किस गुलकारा ने अपनी आवाज को अपनी मुकम्मल शख्सियत बना दिया, तो नूरजहां का नाम पूरी कुव्वत से सामने आता है। अगर सवाल हो किसने हिंदी फिल्म प्लेबैक सिंगिंग को एक मखसूस, बुदर, नाजुक और इंतहाई डिसिप्लिन सौती म्यार दिया, तो लता का मकाम गैर मामूली लगता है। अगर सवाल हो किसने अपनी आवाज को मुसलसल नए तजुबात में डालकर वर्सेटिलिटी की नई मिसाल कायम की, तो आशा का नाम सामने आता है। असल मुकाबला नहीं, असल कमाल शायद इन तीनों अजीम फनकारों को समझने का बेहतरीन तरीका मुकाबला खत्म करना है। नूरजहां से बड़ा साबित करने की जरूरत नहीं और आशा को दोनों से मुकाबला कराने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अजमत हमेशा एक ही शक्ल में नहीं आती। किसी की आवाज दिल पर हमला करती है, किसी की आवाज दिल को सुकून देती है और किसी की आवाज दिल को चौंका देती है। नूरजहां ने हमें जज्बे की शिद्दत दी, लता ने मौसीकी की नजाकत और जबत को नई बुलंदी दी, आशा ने तजर्बे और वर्सेटिलिटी को एक अलग मकाम दिया। ये तीनों मिलकर बड़े स्केल की खवातीन की फिल्मी गायकी की एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जिसे मुकाबले के लफ्ज से बयान करना बहुत छोटा कर देना।
नूरजहां का हतमी मकाम। नूरजहां के अगर हतमी मकाम को देखें तो जनूबी एशिया की अजीम खवातीन गुलकारों की एक ख्याली महफिल सजाई जाए और इसमें नूरजहां, लता और आशा तीनों मौजूद हों तो शायद किसी एक को फातेह करार देना बेमानी होगा, क्योंकि तीनों के पास अपनी अपनी बादशाह थी। लता के पास मेलोडी की सल्तनत, आशा के पास वर्सेटिलिटी की दुनिया और नूरजहां के पास वॉइस विद पर्सनैलिटी का वो मकाम जिसे नकल करना आसान है। इसलिए नूरजहां का मकाम सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं किया जा सकता, वो बड़े सगीर की इस मुश्तरका मौसीकियाती तरीक का हिस्सा है जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदें बाद में बनी, मगर आवाजें पहले लोगों के दिलों में सफर कर चुकी थी। और शायद नूरजहां की सबसे बड़ी कामयाबी यही है, उन्होंने अपने लिए किसी दूसरी गुलकारा की जगह नहीं बनाई, उन्होंने अपनी जगह खुद बनाई। लता, आशा और नूरजहां को एक कतार में खड़ा करके ये पूछना है कौन पहले नंबर पर है, शायद मौसीकी के साथ ना इंसाफी है। ज्यादा खूबसूरत बात यह होगी कि हम तीनों को सुने और फिर समझें कि अजीम आवाजें एक जैसी नहीं होती। नूरजहां ने साबित किया कि आवाज सिर्फ सुर नहीं होती, आवाज एक शख्सियत भी हो सकती है, और जब आवाज शख्सियत बन जाए तो फिर उसे किसी मुकाबले में जीतने की जरूरत नहीं होती, वो खुद एक म्यार बन जाती है। नूरजहां ने करीबन 10,000 के करीब गाने गाए, मगर ज्यादातर उनके गीतों को जो अवान ने वजीराई बख्शी वो पंजाबी भी हैं। उनके कुछ गीत का जिक्र करते हैं, जे मैं हुंदी डोलना वे सोनेरी तवी थी, मेरी लगदी किसे ना देखी, जदों हौली जी लैंदा मेरा ना मैं था मर जानिया, जे तेरा प्यार मैनू मिलिया मैं दुनिया ते होर की लैना, अख लड़ी बदो बदी बड़ियां आशिक मजाज अखां तेरियां, मैं ते मेरा दिल बजाली, माही आवेगा ते फुल्लां नाल धरती सजावांगे, झांझर दी पावां छलकाल। और भी बहुत से पंजाबी गीत हैं जो आज भी लोग सुनते हैं। मैडम ने उर्दू के गीत भी बहुत शानदार गाए, मगर उनको वो पजराई नहीं मिली जो उनको पंजाबी गीतों में मिली। उर्दू में उनके चंद मशहूर गानों का जिक्र करते हैं, मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत, तेरे दर पे सनम चले आए हैं, आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, तारों से करें बातें चांदनी रातें, गाएगी दुनिया गीत मेरे, सदा हूं अपने प्यार की जहां से बेनियाज हूं, कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, एहसास भी मुश्किल है चुप रह भी नहीं सकते। नूरजहां का एक और बड़ा कारनामा 1965 के जंगों में गाए हुए बिल्ली नगमे भी थे। नूरजहां के फन को समझने के लिए किसी लंबी तारीफ की जरूरत नहीं, उनकी असल अजमत इस हकीकत में छुपी है कि उन्होंने गीत को सिर्फ मौसीकी का हिस्सा नहीं रहने दिया, बल्कि उसे इंसानी जज्बात की जुबान बना दिया। उनकी आवाज में मोहब्बत थी तो उसके साथ खुददारी भी थी, दर्द था तो उसके साथ वकार भी, खुशी थी तो उसमें जिंदगी की चमक भी, और जुदाई थी तो ऐसा एहसास जैसे खामोशी भी कुछ कह रही है। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया, मौसीकी के अंदाज बदल गए, रिकॉर्डिंग के तरीके बदल गए, नई आवाजें आई और नई नस्लों की पसंद भी तब्दील हुई, लेकिन नूरजहां की आवाज का एक अजीब कमाल आज भी बाकी है। चंद लम्हे सुनने के बाद आवाज को पहचानने के लिए नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे ये किसी फनकार की सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि उसका नाम उसकी आवाज बन जाए और उसकी आवाज उसकी पहचान। नूरजहां सिर्फ एक दौर की अजीम गुलकारा नहीं थी, वो इस बात की मिसाल थी कि जब आवाज में फन, एहसास, शख्सियत और सच्चाई एक साथ शामिल हो जाए तो एक गीत फकत की हदों को अबूर कर जाता है। और शायद इसलिए नूरजहां को हम सिर्फ सुनते नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी आवाज में गीत भी इंसान के दिल की धड़कन सुनाई देती है।